ستائش کرتے ہیں زندہ آسمانی خدا لشکروں کے خدا ہماری گزاری کرتے ہیں آج کے پاک سے سفر کرنے کے لیے عزیزہ خدا ہم کے بارگاہ میں آ کر تیرے نام کی کرنا ہے نا شکریہ آسمان کے میرے زندگی کو کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائے باہر ہی سنان میں باہر ایسی ہستی ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں اے باپ آسمان کی شکرگزاری کرتے ہیں تیری لازوال محبت کے لیے تیرے پیار سے اے زندہ آسمانی خدا تمہیں پیار کرتا ہے ہماری فکر کرتا ہے ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں اے زندہ آسمانی خدا بے شک اپنے چیزوں کے وسیلہ سے چلے پلر ہم اپنے اپنے دلوں کو ہم اپنے اپنی جانوں کو اس پاک کلام کے لیے پیش کرتے ہیں اے زندہ آسمانی خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے حق سے کلام کیجیے ہاللویا ہاللویا ہم تیرے کلام کے لیے اے باپ آسمانی اپنے اپنے دلوں کو کھولتے ہیں تیرا کلام جو خوشی کا باعث ہے جو برکت کا باعث ہے جو مسرت کا باعث ہے جو خوشحالی کا باعث ہے اے باپ آسمانی اے باپ تو اپنے باتوں کے وسیلہ سے ہم سے کر انہیں اپنے کلام کا سب چیزوں سے زیادہ عزت بخشی ہے ہم اس کلام کی عزت کرتے ہیں ہم اس کلام کی آنر کرتے ہیں تیری تعریف تیری ہم کو سنائے اے باپ آسمانی تیرا بادل جتنے تیرے پاک کلام کو بیان کرے اے باپ تو اپنے بندہ کی رہنمائی کر اپنے بندہ کی جگہ نہیں بات کر تیری تعریف تیری ہم کو سکھائے سب بات ہمیشہ تعلیم دے خدا کی سلسلے قدوس مبارک اور جلالی نام سے دعا مانگتے ہیں آمین سب اپنے سر اٹھائیں گے اور خدا کے کلام کے لیے آپ سب کی تعلیم میں پاسٹر صاحب خدا ہوں بہت شکریہ مسیح یسوع کے خوبصورت اور بابرکت نام میں سب کو سلام اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف آگے بڑھیں آئیں مل کر اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے ساتھ کریں گے میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا ہماری مریم سے پیدا ہوا پینتوس پلاطوس جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر پاک کلیہ کلیسیا پر مقدسوں کی رفاقت گناہوں کی معافی جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین آئیں کلام مقدس پر پڑھیں گے ایمان کی کتاب میں سے آج ہم دیکھیں گے اپنی تربیت برکت اور نصیحت کے لیے ایمان کی کتاب اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی 38ویں آیت سے کلام پاک میں سے تلاوت کریں گے باب کے آخر تک کلام مقدس میں لکھا ہے پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس کے نام میں پاؤ گے اس لیے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمی کے قریب ان میں مل گئے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سارے اچھی کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے اور جو ایمان لاتے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے
और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना के हम सब अपनी बात से बरकत हो, आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। तो तौबा और बपतिस्मा के ताल्लुक से इस मौला में तलावत किया गया है। ये ईमान की किताब इब्तिदाई कलीसिया की तस्वीर है और इब्तिदाई कलीसिया में क्या हुआ, कैसे कलीसिया का आगाज़ हुआ, उसकी एक हकीकत है। और रसूल के पहले वास के साथ कितने लोगों ने तौबा की? कितने लोगों ने तौबा की? 3000। लूका की इंजील में लिखा है जब ज़मीन पर एक गुनहगार तौबा करता है तो फिर क्या होता है? आसमान पर लाखों फरिश्ते क्या करते हैं? कितने फरिश्ते? तौबा कितने की थी? अगर 3000 तौबा करे फिर कितने फरिश्ते सुनना? एक गुनहगार शख्स का खुदा की तरफ रुजू करना इस कदर बड़ी खुशी का सबब बनता है। इसलिए मुकद्दस पत्र रसूल ने इब्तिदाई दिनों में यीशु मसीह के ज़मीन से आसमान पर उठाए जाने के 50 दिन बाद जब पहला वास किया, पहली दफ़ा कलाम सुनाया, कलीसिया वजूद में आई और पहली दफ़ा 3000 लोगों ने तौबा की और बपतिस्मे के लिए तैयार हुए। किसने तैयार किया था बपतिस्मे के लिए 3000 को? किसने तैयार किया था? पत्र रसूल ने नहीं। लिखा जब पत्र रसूल ने कलाम सुनाया तो उनके दिलों पर क्या लगी? किसने लगाई? डंडा मारा पत्र रसूल? नहीं, पत्र रसूल ने कलाम सुना, खुदा का पैगाम उन तक पहुंचाया और उनके दिलों पर चोट लगी। कोई शख्स किसी को कभी तब्दील नहीं कर सकता। तब्दील सिर्फ उस वक्त शख्स होगा जब कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दे। जल्दी और जल्दी आंदे जो दिल च होए या खुदा मलामत करे फिर ही हो सकता, वरना नहीं। कोई इंसान किसी को दुरुस्त नहीं कर सकता। खुदा का कलाम ऐसी कुदरत वाला है, ऐसी कुव्वत पाई जाती है जो जिंदगियों को तोड़ कर रख देता है, तब्दील करता है, चेंज करता है, उनके रवैये तब्दील कर देता है, उनकी राहें तब्दील कर देता है। इसलिए पतरस ने उन्होंने नहीं किया कि तुम बपतिस्मा लो। जस्ट मुकद्दस पत्र रसूल ने कलाम सुनाया, आपने गुनाह किया है, तुमने गलत किया है, तुम गलती पर हो, तुम गुनाहगार हो, मुजरिम हो, और यही बात इसने सुनाई। और उन्होंने कहा पतरस और दूसरे रसूलों से, ऐ भाइयों हम क्या करेंगे नजात? कलाम कब तोड़ेगा, कलाम कब चेंज करेगा हमें? जब कलाम को अपने अंदर दिल की जमीन पर बसने दे। सुनने दे रोजियां और बड़ा बड़ा कलाम सुनी है, चेंजिंग कब आएगी, तब्दीली कब आएगी? कलाम हमारे दिल पर चोट कब लगाएगा? जब उसको अपने दिल में जगह देंगे। हमारा ज़मीर का मलामत करेगा जब कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देगा। बरकत कब पाएंगे? जब कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देगा। रवैये कैसे चेंज होंगे? जब जिंदगी में अपने कलाम को जगह देंगे। कलाम तब्दील करता है। इसलिए पत्र रसूल ने कलाम सुनाया, लेखन के दिल पर चोट लगी और फिर उन्होंने पूछा, ऐ भाइयों हम क्या करेंगे नजात? बच्चों से बातें ना करें। इसलिए कलाम जो है ये तोड़ तरीका कलाम हथौड़े की मानिद है। और कलाम सुनने के बाद उन्होंने कहा हम क्या करें कि नजात पाएं? पत्र रसूल ने एक फार्मूला दिया और कहा बस तौबा करो,
तुम में से हर एक अपने अपने गुनाहों से क्या करे, तौबा करे, बस माफी मांगो। देखें कैसे लिखा हुआ है यहाँ, पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर क्या ले बपतिस्मा ले, तुम रूह कुछ क्या पाओगे, इनाम में पाओगे। तौबा करने के लिए कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देने की जरूरत है। कलाम अगर चोट नहीं करेगा हम तौबा के लिए तैयार नहीं होंगे। और तौबा से मुराद नए सिरे से पैदा, और नए सिरे से पैदा होने से मुराद है अपनी जिंदगी का रुख चेंज कर लेना। और तौबा को अंग्रेजी लफ्ज में बयान किया गया अबाउट टर्न, जिसका मतलब टोटली तब्दील हो जाना। आप अगर मशरिक की तरफ है, आपका मुंह तो आपका मुंह मगरब की तरफ जल्दी जल्दी हो जाए या बिल्कुल मगरब की तरफ हो जाए, तो ये है मतलब तौबा। अबाउट टर्न मतलब आप ऐसे जा रहे हैं और आप बिल्कुल ऐसे चलेंगे, तो ये है तौबा, बिल्कुल तब्दील होना। और तौबा कौन शख्स करेगा, जो कलाम को अपने अंदर जगह देगा। दूसरा शख्स का भी किन्यान के इधर बपतिस्मा होने हाल तैयार इधर मतलब कलाम बस नहीं देते हाले तैयार नहीं, तैयार होना तो चलना। इनको इन 3000 लोगों को तैयार नहीं किया, पतरस सुन जस्ट कलाम सुनाया, कलाम ने उनकी जिंदगी पर असर किया। उन्होंने कहा हम क्या करें, हम गुनाहगार हैं, तब्दीली कैसे आ सकती है। मुकद्दस पतरस ने बताया बस तुम में से हर कोई अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या करे, पहले तौबा करे, पहले अपने आप को नए सिरे से पैदा होने के लिए तैयार करे। नई जिंदगी का आगाज करने के लिए पहला स्टेप जो है तौबा है। और तौबा का जो इजहार है, या पहला स्टेप है तौबा का, वो बपतिस्मा। दुनिया में कई नजरियात गर्दिश करते रहे हैं और आज भी हैं। कोई कहता है बड़े का बपतिस्मा, कोई कहता है छोटे का बपतिस्मा है, कोई कहता है मैंने अभी तैयारी नहीं की, कोई कुछ कहता है। लेकिन अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें, पहली कलीसिया है, पहला वास है और पहली दफा लोगों ने नए ऐड में तौबा की है। और पतरस ने बताया है कलाम के मुताबिक तौबा होती क्या है। बस तुम में से हर कोई तौबा करे और अपने अपने हर कोई अपने अपने गुनाह की माफी के लिए। पहला स्टेप क्या है तौबा का, बपतिस्मा। जब कलाम को समझने की कोशिश करेंगे, अपने ख्यालात उस पर लगाएंगे, तो फिर हो सकता है हम तैयार ना, हमें समझना। यहाँ बड़ा खूबसूरत तरीका बयान किया गया है। हकीकी तौबा का पहला स्टेप क्या है, बपतिस्मा। लूका की इंजील में लिखा है जो ईमान लाए वो क्या करे, यीशु मसीह का हुक्म है पास तुम सारी खलक के सामने जाकर अंजील की क्या करो। जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो क्या पाएगा। कई सवाल उठाते हैं क्या तौबा बपतिस्मा ने जा, बाइबल मुकद्दस कह रही है जो ईमान लाए दूसरा स्टेप ले, फिर इसके बाद तीसरा स्टेप आए। इसलिए जब उसको समझने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हमारी समझ में ना, लेकिन जब कलाम कहता है जब उसको दिल में जगह देंगे, ऑटोमेटिकली हम तैयार हो जाएंगे। 3000 ने तौबा की और बहुत सारे नजरियात इस पर भी हैं। कई लोग कहते हैं 3000 लोग थे, बड़ी तादाद थी, छट्टा मारा होगा, वहां छट्टे का बपतिस्मा दिया होगा। और अगर कलाम को हम कलाम पर बहस करना शुरू करते हैं, फिर हो सकता है हम नतीजे तक ना पहुंच सकें। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जाओ सबको मुखिया बनाओ, शहीद बनाओ और उनको बाप और बेटे और उसके नाम से क्या दो, बपतिस्मा। यीशु मसीह ने कहा हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना जरूर है, मुनासिब। इसलिए जब सवाल हम कलाम पर करेंगे, फिर हमारे दिल की जमीन पर कलाम नहीं बसेंगे, ना हम तैयार होंगे।
तैयारी का जो पहला स्टेप है तौबा। तौबा का पहला इजहार जो है वो पहला स्टेप है बैप्टिज्म। फिर आगे चलेंगे। यीशु मसीह के अल्फाज, जो ईमान लाए बैप्टिज्म वो निजात पाएगी। फिर सवाल आता है, एक और सवाल खड़ा होता है, क्या हम बैप्टिज्म की सिला निजात पा जाए? कलाम क्या है? हमारा ईमान है या नहीं, या इस कलाम को हम अपनी जिंदगी में जगह देते हैं या नहीं, ये हम पे डिपेंड करता है। कलाम कहता है जो तो ईमान लाए वो बैप्टिस्मा ले, वो क्या पाएगा? जितने मर्जी सवाल इसमें से हम निकाल लें, ये हम पे डिपेंड करता है। इसलिए तो हकीकी तौबा करने वाला शख्स जब करता है पहला स्टेप कलाम के मुताबिक उसको बैप्टिस्मा लेने की जरूरत है। दूसरा स्टेप क्या होगा? फिर लिखा है, पतरस ने सारी बातें जता जता कर उनको बताई और कहा, वो जब उन्होंने कलाम कबूल किया, जिन्होंने उसका कलाम कबूल किया, कबूल उस वक्त नहीं करेंगे जब सवाल निकालेंगे उसमें से। इन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कैसे बैप्टिस्मा लें, कहाँ लें, किससे लें, कोई सवाल नहीं किया। जस्ट पतरस ने कहा, तुम में से हर कोई तौबा करे और हर कोई अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या ले? सवाल किया उन्होंने कलाम को कबूल किया, उन्होंने कलाम को जगह दी, उन्होंने कलाम को पसंद किया, उन्होंने कलाम को रद्द नहीं किया, उन्होंने अपनी जिंदगी में उसको पूरा किया। और फिर जाकर 3000 लोग। तो भाई आपका शख्स कैसे जिंदगी का आगाज करता है? लिखा है, वो रसूलों से तालीम पाने और फाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में क्या रहे? एक तौबा याफ्ता शख्स की जिंदगी का इजहार। मत्थे लिखकर लिखा क्या करना चाहिए? कलाम के मुताबिक जब लेगा अपनी जिंदगी में कलाम को जगह देगा, वो शख्स तौबा करने की या हकीकी ईमानदार होने का इजहार करेगा। अगर कलाम को अपने अंदर बसने नहीं देगा तो कभी शख्स तब्दील नहीं हो सकता। और फिर लिखा है, वो हर रोज हैकल में क्या करते? जमा होते। कई सवाल करते, नवे ऐतनामे में केड़ी हैकल? ये नए ऐतनामे के लोग हैं कि पुराने के? कलीसिया नए ऐतनामे। और लिखा है, वो हर रोज कहाँ जमा होते थे? कहाँ जमा होते थे? हैकल में। लिखा है, वो हर रोज 46 में लिखा है, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ। कहाँ जमा होते थे? हैकल है नए ऐतनामे में कि नहीं? इसलिए जो शख्स कबूल नहीं करता वो क्वेश्चन करता, सवाल उठाता, क्योंकि वो रिजेक्ट करता है कलाम। जो शख्स कलाम को रिजेक्ट करता है उसकी जिंदगी में खुदा कभी मुसाफ नहीं करेगा, खुदा उसकी जिंदगी में कभी तब्दीली पैदा नहीं करेगा, खुदा उसकी जिंदगी में कभी ग्रोथ को नहीं पैदा होने देगा। वो शख्स कभी ग्रो नहीं करेगा यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादारी नहीं कर पाएगा शख्स। कब? जब रिजेक्ट करेगा। जो वफादारी नहीं कर रहा, दूसरे लफ्जों में वो चेक कर रहा है। इसलिए बड़ी खूबसूरती से लिखा है, रफाकत रखने, तालीम पाने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में क्या रहते थे? मशगूल। हर रोज हैकल में जमा होंगे। असी कितनी देर बाद होने जमा? कितनी देर बाद जमा होने? अब तेरी बड़ी मुश्किल टाइम निकल रहा है, काम नहीं मुकते या तेल निकल। हकीकी ईमानदार की तस्वीर क्या है? मैं कहता हम ईमानदार नहीं, आप नहीं है। हकीकी ईमानदार या ग्रो करता हुआ ईमानदार, उसकी शक्ल और तस्वीर है। ठीक है, हर रोज हैकल में जमा होते हैं, रफाकत रखें, तालीम पाते और आगे बढ़ते, तरक्की करते, खुदा की पहचान आगे बढ़ते।
ہم دن بھی ٹائم دیتا تاکہ اسے گرو کریں. اس لیے کتنا گرو کرتے ہیں, کتنا آگے بڑھتے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے. کلام ایک آئینہ ہے. جو شخص بار بار تنبیہ پا کر بھی کلام کو ریجیکٹ کرتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. کیسے نہیں بڑھ سکتا؟ دیکھیں گے ابراہیم کا خط اور اس کا 6 باب پہلی آیت. لیکن بس آؤ اسی کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بیپتسموں اور ہاتھ رکھنے کے جھوٹنے ہر روز نہ توبہ کریں. کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے, توبہ کرنے والا شخص کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ روشن. تاریخ کی جاتی ہے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکا ہوتا ہے. وہ جانتا ہے توبہ کیا ہے اور روح اس میں شریک ہو گیا, پاک اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور خدا کی عمدہ کلام جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکا. اگر وہ برگشتہ ہو جائے توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن. جتنا مرضی کلام سن لیے, ایماندار اگر دنیا داری میں کھو چکا ہے وہ وہی رہے. چینج ہونا اس کے لیے بڑا مشکل ہو. کیا وہ کلام کو ریجیکٹ کرتا ہے؟ بیپتسمہ ہمارے ذہن کو, دل کو روشن کرتا ہے, ہمارے ذہن کو کھول دیتا ہے. ہمیں خدا کے ساتھ کیسے چلنا, وفاداری کیسے کرنا, رفاقت رکھنا اور خدا کی وفاداری میں کیسے چلنا ہے. بیپتسمہ ہمارے ذہن کو روشن کر دیتا ہے, کھول دیتا ہے. کب کھولیں گے؟ جب کلام کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے. نہیں کریں گے تو نہیں روشن کریں گے. جب ذہن کھلے گا, دل روشن ہوگا, پھر روحانی آنکھوں سے آسمان کی بلیسنگ کو ٹیسٹ کریں گے. ورنہ کوئی سمجھ نہیں آیا. اس کا مطلب بیپتسمہ جو ہے ہمیں آسمانی بخشش کا ٹیسٹ دیتا ہے جب ہمارے دل کو روشن کرتے ہیں. کب روشن ہوگا؟ جب کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں گے, ریجیکٹ نہیں. ریجیکٹ کریں گے تو پھر نہ ہمارا دل روشن ہوگا, نہ ہم اس کی قوتوں پر غالب آ سکیں گے, نہ ہم آگے بڑھ سکیں گے, نہ ہم آسمانی بخششوں کا مزہ چکھ سکیں گے. اس لیے خدا کی حضوری میں حقیقی ایماندار اس وقت رہے گا جب کلام کو رد نہیں کرے گا, ایکسپٹ کرے گا. پھر وہ چینج ہوگا. اس لیے پترس نے جب کلام کیا, باز کیا, لکھا ان کے دلوں پر چوٹ. آج کی کلیسیا کہاں ہے؟ کیا کہ ایک بندہ تھک جاتا ہے, کبھی چوٹ لگی, بلکہ کیا مجھے لگا دیتے ہیں. اس لیے ترقی نہیں, اس لیے گروتھ نہیں. کلام اثر نہیں کرتا, کلام کو ریجیکٹ کرتے, رد کرتے. تو جو شخص کلام کو ریجیکٹ کرے گا اس کی زندگی میں خدا بلیسنگ کو جاری نہیں کرے. پھر کیا کرتا ہے؟ تو وہ یافتہ شخص جو بیپتسمہ یافتہ ہوتا ہے, ایمان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, وہ شخص خود غرض نہیں رہتا, اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. لکھا ہے وہ سب اپنی چیزیں بیچ کہاں لاتے تھے؟ وہ سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا. اپنی بڑی ضرورت ہو سکتا ہے, گرمی میں ایسی ضرورت ہے, کولر کی ضرورت ہے, جاب لیس کوئی شخص
کوئی ان اپنی ضرورت سے، لیکن انہوں نے کیتا یہ توبہ کا اظہار ہے، حقیقی ایماندار شخص کی زندگی ہے، اپنی چیزیں بیچ کر سب کو بانٹ دیتا کہ سارے برابر ہوں، خود غرضی ایماندار شخص کی زندگی سے ختم ہو جائے۔ بپتسمہ کیا کرتا ہے؟ جب بپتسمہ لے تو اس کے جو پہلے گناہ ہیں سارے دھل جاتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے، نظر نہیں آتے تو لینے کے نہیں، نظر اس کی باتوں سے، اس کی لائف سے، اس کی زندگی سے آئیں۔ بپتسمہ جب لیتے ہیں ہم نجات پا جاتے ہیں اور دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، نئے ہو جاتے ہیں۔ لکھا دیکھو پرانی چیزیں ساری جاتی نہیں، سب نئی ہو گئی۔ کب نہیں ہوگی؟ جب کلام کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے، تو قبول کریں گے، اپنے دلوں میں جگہ دیں گے، پھر ہمارے ذہن کو روشن کرے گا، ہمیں آگے بڑھنے میں راہ ملے گی، ترقی کرنے میں جرأت ملے گی، قوت ملے گی، دل ہمارا چینج ہو جائے گا، سوچ تبدیل ہو جائے گی، سستی جاتی رہے گی اور نافرمانی ہمارے اندر سے جاتی رہے گی۔ بپتسمہ دھوتا ہے، وہ الگ چیز ہے، گناہ یا کمزوریاں ہمارے اندر رہتی ہیں اور وہ رہے گی، لیکن کلام ایک دفعہ ایماندار دھوتا۔ بپتسمہ جو ہے ہمارے اندر کی توبہ اور تبدیلی کا ظاہری نشان ہے۔ اگر نہیں لیتے تو اس کا اندر اظہار نہیں کر رہے، ہو سکتا توبہ کیتی ہوئی، لیکن اس کا اظہار ضروری ہے۔ اور بپتسمہ اندر حقیقی تبدیلی یا حقیقی توبہ کا ظاہری نشان ہے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ یسوع مسیح کے ساتھ یسوع مسیح مر گئے، دفن ہوئے، پھر دنیا اپنے چھٹے باہر لے گئے۔ اور پالوس اس کو مشابہ دیتا ہے بپتسمے کے ساتھ، جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں تو پھر خداوند یسوع کی مرتے ہیں۔ جب بپتسمہ لیتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ دفن ہوتے ہیں، اور جب اوپر آتے ہیں تو یسوع مسیح کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے بپتسمہ یافتہ شخص، حقیقی توبہ یافتہ شخص کی زندگی عام شخص کی زندگی سے فرق ہے۔ اس کی سوچ فرق ہے، اس کا دعا کرنا فرق ہے، اس کی وفاداری فرق ہے، اس کا عبادت کرنا فرق ہے، خدمت کرنا فرق ہے، اس کا لائف سٹائل عام جسمانی شخص سے فرق ہے، یا جس نے حقیقی توبہ نہیں کی اس سے فرق ہے۔ اس لیے توبہ کرنے کے بعد لائف کیسی ہے، کلام ہمیں تو توبہ یافتہ شخص یا حقیقی توبہ کیا ہوا شخص، اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے، خدا نے بڑے خدا یسوع مسیح کی پہچان ہو، حالات کیسے بھی ہوں اس کا کام کیا ہے؟ آگے بڑھنا۔ جس کی بنیاد چٹان پر ہے، حالات اس کو ہلا سکتے ہیں، تھپڑ مارے گا حالات اور ہلائے گا حالات، ٹکرے کرے گا، لیکن جس کی بنیاد چٹان نہیں سکتے